नमस्कार। ओडिशा भारत को स्वागत करुच्ची मु प्रमोद। दर्शक बंधु मु विभिन्न समय रे मु आलोचना को आनी विजु जनता दल रे आउटे नुआ दल जन्म नौची विजु जनता को विभाजन करिकरी आउटे नुआ दल जन्म नौची जोटा कि आसन 17 तारिख दिन चूड़ांत रूप नब आ जो माने बिजु लिगासी से विभिन्न जिलार मध्य दायित्व दिया गलानी बोली भी चर्चा हेलानी कोई तो खूब शीघ्र लगुच जहाँ निर्वाचन आम त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पूर्व एभली नुआ दल जोटा अच्छी से जो आमर बीजेडी जो शंख चिन्हटी अच्छी से क्या पाखक जीव मुझे विषय बर्तमान तो कह ठीक हेनी। आप दर्शक बंधु जानते जे महाराष्ट्र जो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे भीतर जो भाव शीतल युद्ध है शेष एकनाथ शिंदे से चिन्हटा को नेले से बर्तमान विजु जनता दल जो नुआ आउ गोटे दल जो जन्म होची तेणुक सी शेष अदालत से फेरई देव शंख चिन्ह कारण नवीन पट्टनायक शंख चिन्ह तैयारी कर शंख चिन्ह से आसी नथिले। नवीन पट्टनायक गोटे आमदानी नेता से बीजेडी को आसी मिसी थिले से बीजेडी तैयारी कर नथिले जो माने बीजेडी तैयारी करथिले जो माने शंख चिन्ह बोली कि ताको होत चिन्ह से माने जो माने कि शंख चिन्ह हेले भल हम बोली कि जो माने से समय निष्पत्ति नहीं थिले सेई मानक पाखक शंख चिन्ह फेरी आसीबो मुझे आज तार किसी क्रियादांश जहाँ शुणा मिलूँ कि जिला दायित्व दि गला जो जो मैंने अच्छा खूब शीघ्र दल एभली एक रूप नब पंचायत निर्वाचन हूँ तो भारतीय जनता पार्टी को गोटे अगुआ परिस्थिति सृष्टि कर देखो विजु जनता दल नवीन बाबू दल नवीन बाबू लिगासी जो मैंने अच्छे से कौन कर कांग्रेस जो आम भक्तदास भक्तदास को बर्तमान हटाई जाइथिले दल किसी विधायक जाइथिले दिल्ली जाइथिले से बर्तमान कौन है से हस्तगत हैनी आम अन्य एक एपिसोड चर्चा करबा किंतु बर्तमान बीजेडी भितर जो भली भाव धीरे धीरे गोटे कंदल तेजिलानी तो आउ किछि दिन पर 17 तारिख पर आउ गोटे उग्र रूप नहीं जीव शेष बीजेडी दुई भाग तो हो सारा किंतु तार चूड़ांत निष्पत्ति मिल जाव। तो से आम आसवा प्रसंग पर प्रसंग कौन है मुझे विगत कही चाटुकारितार शीर्ष जदि आम देखा आसवे किए संतृप्त मिश्र सहित आसवे मानस मंगराज किंतु से जिनटा आज शेष मानस मंगराज को दिगला संसदीय दलर नेता भाई माने आज चयन कराला सहित सुलता देव उपनेता भाव नियुक्ति दिगला रही कि आउ जो सब रही सब अच्छा कथा कौन कह किंतु मानस मंगराज विगत देखा बीजेडी के आसिले गणमाध्यम संयोजक भाव प्रथम थिले आउ नवीन पट्टनायक को जो गणमाध्यम किसी चर्चा करे समालोचना करे से नियंत्रण कर जहाँफल कि आउ नवीन बाबू जो माने समालोचना हुए से तो सही जगह ही पुनश्च पकड़ आगू जमी न जाए से दृष्टिकोण नवीन पट्टनायक शेष एभली भाव गोटे माने खुशी हेले शेष को राज्यसभा पठाइबा बाध्य हेले रहा कौन जो माने 19 रु पांडियान जो संपूर्ण भाव नहीं गले कौन 5T अध्यक्ष होगले से नवीन पट्टनायक केवल से नवीन निवास भितर सीमित रहे आउ से कौन निर्वाचन मंडली जावाक पड़ानी पांडियान एकुटिया एकुटिया सब किसी करुले किंतु से समय देखले पांडियान सबकि बर्तमान दलर सब सर्वेसर्वा तेणुक आमर किए मानस मंगराज तो चाटुकारितार शीर्ष
ଯଦି ମାପିବା ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ ଏଭଳି ଚାଟୁକାରିତା କଲେ ସେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନିଜ ମାନେ ଇଏକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅନୁଗତ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନେବେ କଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଅନୁଗତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଆଜି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ହେଇଗଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ ଆଗରୁ କିଏ? ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଦୁଇଥର ଗଲେଣି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ। ଆଉ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଥର ମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଏ ହୁଏ ଅଧିବେଶନ ହୁଏ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବେଶୀ ଦାବି ରଖନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ହୁଏତ ଯେବେଠାରୁ ମାନେ ବିଧାନ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲେଣି କେତେ ଥର ରାଜ୍ୟସଭା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଭାଗ ନେଇଥିବେ ଆଉ କେତେ ଥର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କହିଥିବେ। ଏ ଦର୍ଶକ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି। କେବଳ ନିଜର ପଦବୀଟି ହେଲେ ସେ ଖୁସି ହେବେ। ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆଜି କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ କରିବି, ବହୁତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦାବି କରିବି। ଆରେ ବାବୁ ତମେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି କଲା ଆଉ ତମେ କୋଉ ଥର କ'ଣ ଦିଆଯାଏ? ତମେ ଯୋଉ 19 ରୁ 24 ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ କଲେ ତା ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଲ କରୁଥର କ'ଣ? ନବୀନ ବାବୁ ଏ ବାବଦରେ ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ କି ହଁ ଆମେ ଏଇଟା କରିଛୁ ବୋଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ କେବଳ ମିଛ ଅଧିକା କହି ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିଜର ଗୋଟେ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ନିଜେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ସେ କାହାର ନା କାହାର ମାନେ କାହାକୁ ପଚାରିକି ଯଦି ବା ଶୁଣିକିରି କୌଣସି କଥା ହେଇଛି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ସେଭଳି ନିଜେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ତାଙ୍କର ସେଭଳି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନା ଯେ କିଏ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ବା କୋଉ ନିର୍ବାଚନ ବିଧାୟକ। ତମେ ଏଥିରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ରାଜନୀତିରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଆମେ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ପାଖକୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବି। ଆଉ ଆଗରୁ କରୁଥର କ'ଣ? ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବ କାହିଁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଯେତିକି ଦାବି ରଖୁଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରକୁ ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଧା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସବୁ ମାନେ ବିଲରେ ସେ ସମର୍ଥନ କଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ, ପୋଲାଭରମ ଆଉ ବଂଶଧାରା। ଆଜି ବଂଶଧାରାଟେ ବି ଚାଲିଗଲା, ପୋଲାଭରମ ବି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମହାନଦୀ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ମହାନଦୀ ଜଳ ହେଇଛି। ସେଠି ଛତିଶଗଡ଼ ଲେବୁଲ ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟାରେଜ କଲା ଆଉ ସେସବୁ ସେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଚିଲଉଛନ୍ତି ମହାନଦୀ ଜଳ, ତମେ ତ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲ, ତମେ ତ କିଛି କରିପାର 24 ବର୍ଷ ଧରି କିଛି କରିପାରିଲା। ଇଏ ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଛି ସରକାର, 2 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଏଠି, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ମାନସ ବାବୁ ଆପଣ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ନେତା, ସେ ନେତା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି କିଏ କରୁଛି ସେ ଭୋଟରେ ହାରୁଛି। ଯିଏ ବେଶୀ ମିଛ କହି ଚାଲୁଛି ସେ ଭୋଟରେ ଜିତି ଚାଲିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ 14 ଦଳ ମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସେ ଯେତିକି କଥା କହିଥିଲେ ସେଥିରୁ କେତେଟା ପୂରଣ ହେଇଛି? ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିବାର ସିଏ ପାରଙ୍ଗମ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନେ ତଥାପି ସେ ଜିତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନା ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ 2029 ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଡ଼ିବେ।
ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଆମେ ସେ କଥା ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କଥା। ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଉଭଳି ତାଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କଣ ମାନେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ବିଗତରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ, ଆଉ ଆଗକୁ କଣ ଦାବି ରଖିବେ, ଆଉ ଆପଣ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଉ ମାତ୍ର ହୁଏତ କେଇଟା ବର୍ଷ ବା ବର୍ଷେ କେତେ ମାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ତେଣୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରକୁ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରକୁ ହଟେଇକିରି ଆପଣ ଯୋଉ ହେଲେ ଆ ପଛରେ ଯୋଉ କାରଣ ରହିଛି ସେ କାରଣ ମୁଁ ତ ଏଇ ଏପିସୋଡ ରଖିବିନି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା କାରଣଟା କଣ ଥିଲା। ଆଉ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁ ଗଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲେ, ସେ ଯୋଉ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁ ଯାଇକିରି ଏକ ତ ସେ କଣ ସନ୍ତୃପ୍ତ ବାବୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କଣ କରିବେ, କାହାକୁ କଣ କହିବେ, ସେ ତ କିଛି ରାଜନୀତିରେ ସେଭଳି କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତ କେତେ ଥର ଏଇ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ଯଦି ସେ ସୁଲତା ଦେବକୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ଇଏଟା ହୁଏତ କିଛି ଗୋଟେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜକୁ ଦେଇକିରି ଦଳ ତାର ଯୋଉ ବାଳିଲା ପଣିଆକୁ ଆହୁରି ତଳକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ଏଠି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଦଳ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ସେ ବିଜେଡି ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଛଡେଇ ନେଇଯିବ, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ, ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିବ, ନା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଥିବ, ନା ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଥିବ। ଇଏ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଆମେ କିଛି କହୁନୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉଟା କଲେ ସେ ଠିକ କଲେ ନା ଭୁଲ କଲେ, ନା ଠିକ କହିଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ମତାମତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ଆଜିର ଏଡିଟୋରିଆଲକୁ ଏଇଟା ରଖିବି। ନମସ୍କାର।